Don't point your finger at others. ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಬೇಡಿ. You know the old saying that some people say, ಹಳೆಯ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, that when you point a finger like this, one finger at others, 3 fingers are pointing at yourself only. ನೀವು ಹೀಗೆ ಒಂದು ಬೆರಳನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ 3 ಬೆರಳು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. Have you seen that? ನೋಡಿದೀರಾ ಅದನ್ನ? 3 fingers are pointing at me when I point one finger at somebody. 3 ಬೆರಳುಗಳು ನನಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So before you point a finger at somebody else, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀವು ಬೆರಳು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು see what's wrong in your own life. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. See Isaiah, there's a wonderful promise. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಾಗ್ದಾನ ಇದೆ. It's one of the most wonderful promises in the Old Testament. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ These are the things ವಾಗ್ದಾನ. You must remember. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. See what God says. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Isaiah 58 verse 11. 28:11ರಲ್ಲಿ The Lord will guide you continually. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. Isaiah 58:11. 58:11. Continually he'll guide you. ಯಾವಾಗಲೂ ಸತತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. How important that is. We need so much guidance in our life. ನಮಗೆ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇವರ ನಡೆಸುವಿಕೆ ಬೇಕಿದೆ. And when you're in a dry desert place, he will satisfy your desires. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವನು. And when you're weak, verse the next thing, he'll give strength to you, to your bones. ನಿಮ್ಮ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಸಸಾರವನ್ನು ನೀಡುವನು. ನೀವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ you will not be like a dry place, you will be like a watered garden full of flowers. ನೀವು ಒಣಗಿದ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ತಂಪಾದ ತೋಟವಾಗ್ತೀರಾ, ಪೂರ್ಣ ಹೂವು. And you will be like a spring of water where the waters are always coming. ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಯಾಗಿರ್ತೀರಾ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಬರುವಂತದ್ದು. And you will rebuild all the broken down things in your life. ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾದ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿ ಕಟ್ತೀರಾ ನೀವು. Isn't that a wonderful promise? ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಗ್ದಾನವಲ್ವಾ? Here's verse 8. Your light will break out like dawn. ಇಲ್ಲಿ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕು ಉದಯವಾಗುವುದು. And your recovery will come forth quickly. ನಿಮಗೆ ಕ್ಷೇಮವು ಬಹಳ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. You'll be healed very quickly. ನಿಮಗೆ ಗುಣ ಬಹಳ ಬೇಗವಾಗುತ್ತೆ. And the glory of the Lord will protect you from behind. ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮಗೆ ಹಿಂಬಲವಾಗುವುದು. You will call and the Lord will answer. ನೀವು ಕೂಗಿದಾಗ ದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವನು. You will cry and immediately the Lord will say, yeah, I'm here. ನೀವು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟು ಕೂಗಿದರೆ ದೇವರು ಇಗೋ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What do you have to do? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? See verse 9. 9ನೇ ವಚನ, last part, ಕಡೆಯ ಭಾಗ. Stop pointing the finger at other people. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದೊಳಗಿಂದ ನೊಗವನ್ನು, ಬೆರಳ ಸನ್ನೆಯನ್ನು, ಕಿಡಿಕಿನ ನುಡಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ. Stop. Is it like that in Kannada? Stop pointing your finger at others. ಬೆರಳ ಸನ್ನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. Stop pointing the finger at others. ಬೇರೆಯವರ ಮೇಲೆ ಬೆರಳನ್ನ ತೋರಿಸುವುದನ್ನ If you stop pointing the finger at others, ನೀವು ಆ ಬೆರಳನ್ನ ತೋರಿಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ and point it at yourself, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ತೋರಿಸಿ and judge yourself, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ see what all the Lord will do for you. ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 8, verse 11, verse 12. 9, 10, 11ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಗ್ದಾನಗಳು. Amazing promises. ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳು. Don't point your finger at other people. ಇತರರ ಮೇಲೆ ಬೆರಳನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಡಿ. Care for them. ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. If they are in need, it says share your bread with them in verse 7. 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವರು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. He says saying care for them, don't point your finger at them. ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಪೋಷಿಸಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಬೇಡಿ. See how much God will bless those who judge themselves. ದೇವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. Conscience is the main thing that makes you different from an animal. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ. ಅದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ. When your conscience tells you, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳುವಾಗ, you hurt that person by the way you spoke, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನ ನೋಯಿಸಿದಿರ ಅಂತ, at that moment you have the choice either to be like an animal or to be like a child of God. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ ಇರಬಹುದಾ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಇರಬಹುದು. My conscience has told me, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದೆ, you hurt that person. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀನು ನೋಯಿಸಿದೀಯ. Maybe a wife or brother or husband or anybody. ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಗಂಡ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಹೋದರ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. My conscience is saying, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದೆ, you hurt him. ನೀನು ನೋಯಿಸಿದೀಯ.
And I'm going to say, quiet, keep quiet. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು ಅಂತ. At that moment, I've decided, I want to be like an animal. ನಾನು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಯಂತೆ And that is how many so-called believers are. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ. Then you can't claim that, forget the past and press on to perfection. ನೀವು ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆಯನ್ನ ಮರೆತು ಮುಂದಿನದನ್ನ You cannot forget your past because your conscience is telling you you've done something wrong. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೀನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. When your conscience tells you you did something wrong to that person, ನೀವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀಯ ಅಂತ ನೀವು ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುವ, you haven't forgiven that person, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ, and I have a choice now, shall I be like an animal who has no conscience, ಇವಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಪ್ರಾಣಿಯ ತರ ಇರಲ್ಲ, ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದೆ, shall I be like a child of God, ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿರಲ್ಲ, and I listen to my conscience, ನನ್ನ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು I ask forgiveness immediately ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು from my husband or wife or brother or sister or anybody. ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿ, ಬೇರೆ ಯಾರಿದ್ರುನು I immediately ನಾನು ತಕ್ಷಣ am behaving like a child of God. ನಾನು ದೇವರ ಮಗುವಿನ ತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That is where you prove I want to be a child of God. ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ದೇವರ ಮಗುವಾಗಿರ್ಬೇಕು. Not just by coming and singing in the meeting. ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಡು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ. There are so many people who sing in the meeting who behave like animals throughout the week. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರ ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ. Some of you who are married, look back over your past, even last 1 month. ಕೆಲವರು ಮದುವೆ ಆದವರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾರೆ, or even the last 1 month. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ. Can you think of times where you hurt one another? ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಯಿಸಿದ್ದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. And you did not ask forgiveness. ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. Maybe some of you children hurt your parents and you did not ask forgiveness. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೋಯಿಸಿದ್ರ, ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. I have learned that if I hurt my children, I have to ask their forgiveness. ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ನೋಯಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. What if you get angry with your servant at home and call her some bad name? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಾಕಿಯ ಬಳಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ Do you have to ask forgiveness? ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕಾದಕ್ಕೆ. I mean, if you hurt your cat or dog, you can't ask forgiveness because that's an animal, it doesn't understand you. ಈ ಒಂದು ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ನೀವು ನೋಯಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಣಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. If you accidentally hurt your dog, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಾಯಿಗೆ ನೋಯಿಸ್ತೀರ, it's no use saying sorry, the dog can't understand what sorry is. ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. But if you hurt your servant at home, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಾಕಿಗೆ ನೋಯಿಸಿದ್ರೆ and you don't ask forgiveness, ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you're treating her like a dog. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ನಾಯಿ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. That's a dog. ಅದು ನಾಯಿ, it's not important. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದು. That is what God sees from heaven. ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವರು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. Did God create that servant woman? ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಾಕಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾರ? Yes. ಹೌದು. I decided many years ago in my life, ಬಹಳ ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ, I am ready to ask forgiveness from anybody. ನಾನು ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲಾದರೂ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ. Children, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, beggars, ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, servants, ಸೇವಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, any human being, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, because they are made in the image of God. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರ ಸಾರೂಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. I will not hurt them. ಅವರನ್ನ ನೋಯಿಸಬಾರ್ದು ನಾನು. How can I hurt them and go and praise God? ಅವರನ್ನ ನೋಯಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ?